نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا انسانوں کو انسانیت کے معیار پر ناپے، ان کے مذہب اور ذات پات پر نہیں ناپے؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیجئے۔ میں ملائم سنگھ سے کہنا چاہتا ہوں، جمعیت ہند سنو بیٹھ جاؤ۔ میں ان سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا خون زمین پر گرایا جائے گا اور آپ اس خون کو گرنے سے بچنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے تو یاد رکھیے یہ سرزمین، یہ ہندوستان آپ کو بھلا دے گا۔ سن لیں منموہن سنگھ کان کھول کر کے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے۔ امن عالم کانفرنس میں اقلیتوں، ناداروں، کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق دلانے اور سماجی انصاف کی فراہمی، اخلاق سوز رسم و رواج، فضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ تمام تر مسلکی تنازعات کو ختم کرنے میں جمعیت علماء اہم کردار ادا کرے گا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے منعقد کانفرنس کے اعلامیہ میں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کیے جانے کی بات کہی گئی۔ ہمیں تقریریں کر کے صرف اپنی بات نہیں کہہ پہنچانی ہے آپ تک، ہمیں ان کی بات پہنچانی ہے، ان کے الفاظ میں پہنچانی ہے۔ ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ آج یہ حالات ملک کا آزاد ہوئے 63 سال ہو رہے ہیں، آج یہ حالات کیوں ہیں امت مسلمہ کے لیے، کیوں ہیں ملک کے لیے، کیا کمی رہ گئی، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ملک اور بیرون ملک کے ممتاز علماء کرام، دانشوران اور رہنمایان ملک و ملت حضرت شیخ الہند کے افکار نظریات کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کے اعلامیہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم کا قیام عمل میں آیا تاکہ مذکورہ بالا نکات پر عمل آوری ممکن ہو سکے۔ ای ٹی وی نیوز، نئی دہلی۔ 9 PM خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی، اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعبہ، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر۔
पाक मुशायरे की बाज़गश्त दिल्ली की अदबी और तहजीबी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि उन तमाम मुशायरों में इसकी बाज़गश्त हुई है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक़िद किए जाते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि आलमी सतह पर उर्दू की 9 आबादियों में जो मुशायरे मुनक़िद हुए हैं, उसमें इस मुशायरे की तहजीबी रवायत, अदब दोस्ती, शराफत नफ्स, हुस्न अखलाक, छोटे बड़ों का एहतराम, मुनासिब अशार की दाद और पजीराई, इन तमाम चीज़ों का तज़किरा गुज़िश्ता निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे से हो रहा है। रवायत ये रही है कि बज़्म शंकर व शाद का मुशायरा सर शंकर लाल शंकर हमारे बुजुर्ग शोरा में आज़ादी के क़ब्ल एक अहमियत रखते थे। रवायत के सनम कदों का नूर, माजी के मुक़द्दसात शानों की आँच उनके कलाम में पाई जाती है। ख़वातीन व हज़रात, इतनी अहम शख्सियतें यहाँ पर बैठी हैं कि सलाहियतें सहम गई हैं। इकबाल ने कहा है कि गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मोहतरमा गुलनार आफरी को दावत कलाम दे रहा हूँ, और आप हज़रात से गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल आप पुरजोर तालियों में करें। कुछ भूल गए होते कुछ याद किया होता, कुछ भूल गए होते कुछ भूल गए होते कुछ याद किया होता, ऐसा भी सितम कोई ईजाद किया होता। वाह वाह। कुछ भूल गए होते कुछ याद किया होता, ऐसा भी सितम कोई ईजाद किया होता। इस दिल में उम्मीदों के आबाद नगर भी थे, इस दिल में उम्मीदों के आबाद नगर भी थे, कुछ सोच के इस दिल को बर्बाद किया होता। बहुत अच्छा है। इस दिल में उम्मीदों के आबाद नगर भी थे, इस दिल में उम्मीदों के आबाद नगर भी थे, कुछ सोच के इस दिल को बर्बाद किया होता। और मालूम तो जब होता क्या दिल पे गुजरती है, मालूम तो जब होता क्या दिल पे गुजरती है, तुमको भी मोहब्बत ने नाशाद किया होता। बहुत अच्छा है। मालूम तो जब होता क्या दिल पे गुजरती है, तुमको भी मोहब्बत ने नाशाद किया होता। और शेर पेश कर रही हूँ कि काश नशे मन से कुछ दूर कफस होता, काश नशे मन से कुछ दूर कफस होता, इतना तो करम हम पर सयाद किया होता। बहुत अच्छा है। वाह। काश नशे मन से कुछ दूर कफस होता, इतना तो करम हम पर सयाद किया होता। और माना गमे दौरा से आजाद तो है लेकिन, माना गमे दौरा से आजाद तो है लेकिन, दीवाने को हर गम से आजाद किया होता। दीवाने को हर गम से आजाद किया होता। कुछ भूल गए होते कुछ याद किया होता, ऐसा भी सितम कोई ईजाद किया। और चंद शेर उन लोगों के लिए जो किस्मत का जिक्र करते हैं, अमल नहीं करते। कोशिश की है कि ये कुछ अशारे से हो जाए और आप तक पहुंचा सकूं कि महरूमी किस्मत का सुने जिक्र कहाँ तक, महरूमी किस्मत का सुने जिक्र, महरूमी किस्मत का सुने जिक्र कहाँ तक, इस हर्फ मुकर्रर को मिटा क्यों नहीं देते। महरूमी किस्मत का सुने जिक्र कहाँ तक, इस हर्फ मुकर्रर को मिटा क्यों नहीं देते। और जालिम के अगर साथ नहीं हो तो सुनो तुम, जालिम के अगर साथ नहीं हो तो सुनो तुम, चेहरों से नकाबों को उठा क्यों नहीं देते। जालिम के अगर साथ नहीं हो तो सुनो तुम, चेहरों से नकाबों को उठा क्यों नहीं देते, चेहरों से नकाबों को उठा क्यों नहीं देते। और चुपचाप यूं ही जुल्म सहे जाओगे कब तक, चुपचाप यूं ही जुल्म सहे जाओगे कब तक, चुपचाप यूं ही जुल्म सहे जाओगे कब तक।
को सरेदार चढ़ा क्यों नहीं देते? चुपचाप यूं ही जुल्म सहे जाओगे कब तक? चुपचाप यूं ही जुल्म सहे जाओगे कब तक? जालिम को सरेदार चढ़ा क्यों नहीं देते? जालिम को सरेदार चढ़ा क्यों नहीं? और गासिब हैं अगर लोग तो गासिब भी कहो तुम। हासिद हैं अगर लोग तो हासिद ही कहो तुम। गासिब हैं अगर लोग तो गासिब ही कहो तुम। हक लेके किसी तौर दिखा क्यों नहीं देते? गासिब हैं अगर लोग तो गासिब ही कहो तुम। हक लेके किसी तौर दिखा क्यों नहीं देते? और हर दौर में तारीख रही तुमसे दरख्शां। हर दौर में तारीख रही तुमसे दरख्शां। तुम कौन हो, क्या हो, ये बता क्यों नहीं देते? हर दौर में तारीख रही तुमसे दरख्शां। हर दौर में तारीख रही तुमसे दरख्शां। तुम कौन हो, क्या हो, ये बता क्यों नहीं देते? ये बता क्यों नहीं देते? और दरिया में तला तुम है तो मौजों से लड़ो तुम। दरिया में तला तुम है तो मौजों से लड़ो तुम। जीने का ये अंदाज सिखा क्यों नहीं देते? दरिया में तला तुम है तो मौजों से लड़ो तुम। जीने का ये अंदाज सिखा क्यों नहीं देते? और लफ्जों में न ढालोगे तो मर जाएगा एहसास। लफ्जों में न ढालोगे समझ जाएगा एहसास। लफ्जों में न ढालोगे तो मर जाएगा एहसास। लफ्जों में न ढालोगे तो मर जाएगा एहसास। बुझते हुए शोलों को हवा क्यों नहीं देते? लफ्जों में न ढालोगे तो मर जाएगा एहसास। बुझते हुए शोलों को हवा क्यों नहीं देते? महरूमी किस्मत का सुने जिक्र कहाँ तक? इस हर्फ मुकर्रर को मिटा क्यों नहीं देते? दरअसल ये नज़्म तो मैंने लिखी थी उस वक्त जब जमहूरियत का दौरा था पाकिस्तान में। और वो चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, ये तो सब एक ही तरीके की चीज़ें हैं, एक ही तरीके की सोचें हैं, एक ही जैसा निज़ाम है। लेकिन उससे पहले मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ जो कि इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले लीडर गरीबों से वादे करते हैं कि हम तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब देंगे। उसमें मैंने एक नज़्म लिखी है, इंतबाह यानी आगाही इसका उन्वान है कि ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। दागे इफलास मिटाने की कसम खाई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। दागे इफलास मिटाने की कसम खाई है। अपनी मजरूह क़यादत को बचाने के लिए, अपनी दुकान सियासत को सजाने के लिए। फिर जवा साल सुपुर्दों की जरूरत होगी, किसी मजलूम को फिर दार पे चढ़ना होगा। उफ़क़े ज़ीस्त पे एक बर्क़ सी लहराई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। दागे इफलास मिटाने की कसम खाई है। संग मरमर से तराशी हुई दीवार के साथ, संग मरमर से तराशी हुई दीवार के साथ। बेघर अफराद की तस्वीर लगाने वाले, भूख के मारों का मेयार बढ़ाने वाले। बेघरों को ये अब घर भी बना कर देंगे। जेल और इफलास को दुनिया से फना कर देंगे। अरे दश्त जुल्मत में कभी यूं भी सहर आई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। ऊंचे ऐवानों से ये आज खबर आई है। दागे इफलास मिटाने की कसम खाई है। वादा मुफलिस का सहारा तो नहीं हो सकता। वादा मुफलिस का सहारा तो नहीं हो सकता। कहा गम का मदावा तो नहीं हो सकता। जिक्र खुर्शीद से जुल्मत तो नहीं छट सकती। सिर्फ ऐलान से ये शक तो नहीं कर सकती।
बात तो जब है कि लफ्जों में असर दे कोई, ऊंचे ऐवानों में जाकर ये खबर दे कोई, ऊंचे ऐवानों में जाकर ये खबर दे कोई। आम होने को है वो शिद्दत एहसास की आज जुल्म के शहर में जो आग लगा सकती है। सुर्ख शोलों का यहाँ रक्स भी हो सकता है, वक्त की आंधी ये ऐवान गिरा सकती है। देखने वालों को अब मेरी नजर दे कोई, ऊंचे ऐवानों में जाकर ये खबर दे कोई। अब मैं हिंदुस्तान के मारूफ शायर मोहतरम जनाब वसीम बरेलवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। वसीम साहब के लिए कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मोहतरम जनाब वसीम बरेलवी। हज़रात एक शेर से आवाज़ करता हूँ। इरशाद मुलाहिज़ा फरमाएं। चैन से बैठे हैं आपस में लड़ाने वाले, चैन से बैठे हैं आपस में लड़ाने वाले, चैन से बैठे हैं, चैन से बैठे हैं आपस में लड़ाने वाले, आंगनों से गए दीवार उठाने वाले। वाह। दिल्ली की महफिल में मैं फिर मिसरा पढ़ रहा हूं कि चैन से बैठे हैं आपस में लड़ाने वाले, आंगनों से गए दीवार उठाने वाले, आंगनों से गए दीवार उठाने वाले। बहुत शुक्रिया। एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाया कि मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मनाकर मुझको ले जाए। वाह वाह वाह। मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मनाकर मुझको ले जाए। एक शेर और मुलाहिज़ा फरमा लें, पेश करता हूं कि तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो हम क्या बताएंगे, तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो हम क्या बताएंगे, तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो हम क्या बताएंगे। तुम्हारे पास दरिया हैं हमारे साथ प्यासे हैं। शाह है। वाह 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 वाह। है दिल्ली क्लाथ मिल का मुशायरा है और उस वक्त मेरे ख्याल में मुंतखब तरीन लोग हैं दिल्ली के। क्या कह सकता हूं, आपकी ज़हानतों को सलामी कर सकता हूं। फिर सुनिए शेर कि तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो हम क्या बताएंगे, तुम्हारे पास दरिया हैं हमारे साथ प्यासे हैं। तुम्हारे पास दरिया हैं हमारे पास क्या है, हमारे साथ प्यासे हैं। एक शेर और नजर करना चाहता हूं चूंकि नए अशार के लिए हुक्म है और आपकी नई समातें हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए ये शेर कि जलाता है इधर इसको, चलाता है उधर उसको, जलाता है इधर इसको, जलाता है, जलाता है इधर इसको, चलाता है उधर उसको। दिया प्यारा है तुझको या हवा से प्यार करता है। वाह वाह। एक शेर नजर करना चाहता हूं। अदालतों के नाम है जहां बरसों से लोग इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इंसाफ है कि सामने आने का नाम नहीं लेता। शेर पेश करता हूं कि मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब एक शेर और नजर करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है यहाँ पर, डॉक्टर गोपी चंद नारंग साहब बैठे हुए हैं। एक मजमून हाजिर कर रहा हूं, गजल का बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, पूरी जिंदगी खिदमत की है। ये मजमून अहले नजर की नजर है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए, दूरी हुई तो उनसे करीब और, तो उनसे करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। वाह वाह, बड़ा अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। एक बार और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए, वाह। ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से वाह। कम हुए। चंद नए शेर और पेश करता हूं
یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں، اور آج کا یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. پیش کرتا ہوں کہ لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا. لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. ارے یار کھل کر داد دو تو مجھے بھی کھل کر پڑھنے مزہ آئے گا. لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. اور ملاحظہ فرمائیں یہ پہلو ہمارا اور آپ کا سب کا مسئلہ. جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا اس درد کو کہ یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں رہتا. اور آخری شعر آپ کے سپرد کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا. ایک ایسا موڑ اسی زندگی میں آنا ہے. ایک ایسا موڑ اسی زندگی میں آنا ہے کہ جس کے بعد کوئی ہم سفر نہیں رہتا. اجازت چاہتا ہوں، میرے 3 شعر آپ حضرات نے بڑے پسند فرمائے ہیں. پہلے میں نے بڑے مشکل حالات میں تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کچھ شعر کہے تھے، لیکن اس میں 3 اشعار نئے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس برگزیدہ محفل میں جو دہلی کی معتبر ترین محفل ہے اس میں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں. مطلب اس کا یوں ہے کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. حادثوں کی زد پہ ہیں سومیا، حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ ہندوستان کی عظمتوں کو سلام کیجئے. دیکھیے ڈی سی ایم کے لوگ اردو شعر و ادب کی کس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں. سال ہر سال سے شعر و ادب کی محفل سجائی جا رہی ہے. یہ ہندوستان کا مشترکہ کلچر، یہ ہندوستان کی ساجھا سنسکرتی جو ہے، جو پوری دنیا میں ہندوستان کی پہچان ہے، اس رشتے کے درد کو غزل بنا کے اگر میں پیش کر سکا ہوں تو آپ کی محبتیں بھی چاہتا ہوں اور آپ سے انصاف بھی چاہتا ہوں کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. تم نے میرے گھر، دیکھیے غزل کا شاعر کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. اور ایک ایک لفظ آپ کے سپرد کرتا ہوں شعر کا کہ پیار کے دشمن ہندوستان تو نفرت مزاج ہی نہیں ہندوستان کا. اگر نفرت پیدا بھی ہوگی تو اس کی عمر بہت کم ہوگی، اس لیے کہ تو محبت کی مٹی ہے، صرف محبت کو پسند کر سکتی ہے. کہ تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ. پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ. ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں.
اچھا یہ نئے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے اس کے ساتھ کہ پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا دری کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں، درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے. درد مندی کے دیکھیے گا شعر کا کینوس ملاحظہ فرمائیں دلی والوں کہ درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے جی صاحب کہ درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں، اور بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں. بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں. اور دوستو آخری شعر اس محفل کی عظمتوں کے نام کر رہا ہوں، اس مضمون کو چھونے کی کوشش کی ہے، اگر کامیابی سے چھو سکا ہوں تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا دوستو، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اللہ تک پہنچنے کے راستے میں ان کے ایکسپورنٹس کہیے، انٹرپریٹرز کہیے، اتنا خوف دلاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تک پہنچے کیسے. ایک شاعر کا احساس پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. سارے مذاہب کے نمائندوں کے نام، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں. ہر قدم مرحلے مرگے تمنا ہے، مگر زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑا جائے. सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा. देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का. ताकत नहीं थी ना, डरता था. आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ. अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है. अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है. हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना. आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज. डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380. आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू. न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है. यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना. सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख. बहुत अच्छा है, वाह वाह. दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं. ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं. बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज